प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान प्रत्येक को नुआ सकाल आशार कार्यक्रम में स्वागत जनाए प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज आपण मान गहन जो प्रसंगटी रखापी चाहे ताहूँ प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसर गोटे बाणी आ बाणीटी आसतु पढ़ा लुक तार 23 पर्व ये शब्द गुड़ाक प्रायतः प्रासंगिक भाव में पढ़ी था। आज मध्य पढ़ा लुक 23 पर्व पढ़ा समय आप जानीपारे आउ चिन्हट मत करें जे प्रभु आमान को वाक्य जरिया से केमी कथा होती आप देखिए तार लुक 23 पर्व तार 44 पद आपण 44 पद पढ़ापी चाहे जो प्राय 12 घंटा समय होता आ सूर्यर किरण निस्तेज हेबारु 3 घंटा पर्यंत देश जाक अंधकार घटीगला। पुणी मंदिर विच्छेद वस्त्र मझिरू चिरीगला। आउ जीशु उच्च स्वर डाकी कहले, हे पिता तुम हस्तरे मु अपना आत्मा समर्पण कली। यह कही से प्राण त्याग कले। इस स्थान में देखू एक क्रूसर बाणी रे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट इस स्थान रे उच्च स्वर विजयर स्वर घोषणा करुछंती, हे पिता तुम हस्तरे मु अपना आत्मा समर्पण कली। आज प्रसंग होछि बलिष्ठ हस्तरे आपणकर आत्मा सुरक्षित कि आपण सुरक्षित कि कारण आमे आज एक असुरक्षित जगत रे वास करूछु। आसंता काली विषय आम कि जानूना काली की कौन हम कहीं कही पार नहीं। कालीर परिस्थिति अति भयंकर अटे। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, प्रभु आमान को साहाय्य करंतु बुझीबा पाए आपणकर आत्मा सुरक्षित कि आपण गोटे सुरक्षित हस्तरे अछंती कि एटा मु आपन को पचारिबा पाई चाहे। प्रभु आज यही वाक्य द्वारा आम समस्त को जागृत करैबा पाई चाहती, सचेतन करैबा पाई चाहती जे वास्तव रे आपणकर आत्मा सुरक्षित कि। यदि आप देखिए सुंदर पद लिखा जाए जोहन तार 10 पर्व तार 28 और 29 पद, पुणी मु सेमान को अनंत जीवन दिए आउ से कदापि केबे ही विनष्ट हेबे नहीं, पुणी कहीं मो हस्तरु सेमान को हरण करिबो नहीं। मोर पिता मते जहा देई अछंती ता सबुठारु बहुमूल्य आ पितांक हस्तरु कहीं ता हरण करि पारे नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती पितांक हस्तरु कहीं ताहा हरण करि पारे नहीं। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जने बलिष्ठ आपणकर आत्मा जीशुंक हस्तरे थाउ बा पितांक हस्तरे थाउ, उभय हस्त बलिष्ठ हस्त। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे मनुष्य भाव आसीथिबारु मनुष्य भाव प्राण त्याग करने समय उद्धारकर्ता भाव त्राणकर्ता भाव से मृत्युभोग करने समय से आम आदर्शर कथा रखी जाऊँगी आमर आत्मा आम क्या हस्त समर्पण करा। तेणु बेले बेले आम परिवार मध्य जो असुस्थ था पीड़ित था शज्याशायी था प्रभु को दास मान को आज्ञा टिके समर्पण कर दिखाँ आत्मा टे समर्पण कर दिखाँ आज्ञा आउ किए मृत्युभोग कले हठात आसी पचारती आत्मा समर्पण कर बेले बेले आम घरे भी अनेक लोग असुस्थ हो जाती पीड़ित हो जाती कहती मत टे समर्पण कर दियो तो
ପାଳକୁ ଆମକୁ ଡାକି ମୋତେ ଟିକେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ମୋତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦେଇଦିଅ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପିତା ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ତାହା ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା ତଳେ ଲେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। ଏ ଦୁଇଟା କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁତ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏକା ବିଷୟ ଅଟେ, ଏକା ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଦିନ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖିକି ସ୍ତିଫାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ତାର 7 ପର୍ବ 59-60। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର। ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ କତିକି ଯିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆମର ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଅଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମ କାହିଁ ପାଇବ, କିଏ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆବରିବ, କିଏ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆବରିବ, କିଏ ମୋର ଆତ୍ମାର ଯତ୍ନ ନେବ। ପ୍ରଭୁ ତାହା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ରହିବା ଦରକାର ସଦାବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବେ ରକ୍ଷିତ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଉକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଏ ପିତା ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই বাণীଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। এই ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଜଗତରେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହସ୍ତ ସବୁବେଳେ ରଖିପାରିବୁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆପଣର ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।